ابھی ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے خدا کے کلام کے لیے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو ہم یہاں پر حاضر ہیں. اے خداوند آسمانی باپ سب کو جو یہاں پر حاضر ہیں ایک ایک کو اے خداوند آسمانی باپ تو اپنے کلام کی اے خداوند گہری اے خداوند آسمانی باپ حکمت اور دانائی بخش. اے خداوند اس کلام کو جو تیرے اے خداوند بندے کے ذریعے اے خداوند ہم تک پہنچنے کو ہے. اے خداوند آسمانی باپ وہ ہم اے خداوند اچھی طرح رسیو کر سکیں اور اے خداوند آسمانی باپ اس کلام کو اے خداوند اپنی زندگیوں میں اے خداوند سو گنا اے خداوند آسمانی باپ اس پر عمل کر سکیں. یسوع ناصری کے نام سے آمین. اور کوشش کریں گے کہ آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے کرسمس کا میسج جو ہے اس کو سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑے ٹائم میں زیادہ چیزیں سیکھ سکیں. ہاللیلویا. آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور 22ویں آیت میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا. بڑی کامن اور ان دنوں میں تو ہم نے بہت دفعہ سنی ہوگی اور پچھلے سالوں میں بھی ہم نے بہت دفعہ سنی ہوگی یقیناً, لیکن آج پھر ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں سے اس کو ریمائنڈر کے طور پہ پڑھیں گے. تو خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے اور قبول کیے جانے پہ خداوند کی خاص برکت ہے. عزیزو, یہ بڑی فیمس ورسز ہیں. اس سے پچھلی اگر ورسز کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی برتھ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے, پیدائش کے حوالے سے. تو 18ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی, ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ حاملہ پائی جاتی ہے. کس کی قدرت سے؟ روح القدس کی قدرت سے. تو آج پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہوگا سیکھنے والا وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ بیسیکلی روح القدس کی قدرت سے ہے. کوئی اس میں فزیکل یا کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہمیں نظر نہیں آتا ہے. جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی وہاں پہ خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے تاکہ نبی کی معرفت جو لکھا گیا تھا کیا ہو جی, وہ پورا ہو. اور یہاں پہ یسایہ نبی کی بات ہو رہی ہے, اور اگر ہم ایگزیکٹ ورس پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نوٹ کر لیں. یسایہ نبی کا صحیفہ 7 باب اور اس کی 14ویں ورس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے اس کا جو اس زمین پہ آنا ہے, کلمہ خود مجسم ہوا. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتہ ویری ریسنٹ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہونی تھی, جب مریم نے حاملہ ہونا تھا, تو کلام خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فرشتے کا سلام جو ہم ٹیبلوز بھی کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہوگا بہت سے چرچز میں, ہم خود بھی کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے نے سلام کیا مریم کو, اور مریم کو یہ خوشخبری دی بیسیکلی کہ تو حاملہ ہوگی, ٹھیک ہے, اور ایک بیٹا جنے گی. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ تو, کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو کیا کرے گا, ان کے گناہوں سے رہائی دے گا. دوسری پیشن گوئی یہاں پہ ہو رہی ہے اس کے حاملہ ہونے سے پہلے. یہاں پہ پھر وہ لشبہ کی کہانی بھی اس کو زکریہ کی بھی بتاتا ہے فرشتہ. تو خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اب یہ چیز یہاں پہ پھر سے ہمیں تصدیق ہوتی ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ روحانی طریقے سے ہوئی, اس میں کوئی فزیکل انٹرفیئر نہیں ہے, بلکہ وہ خود. Is that clear? میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں؟ یسوع مسیح کی پیدائش کیسے ہوئی, کیا کوئی بتائے گا؟ یسوع مسیح کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کوئی بہن یا بھائی؟ قدرت سے. ہاللیلویا, بھائی کے لیے تالیاں بجائیں. روح القدس کی قدرت سے. آج میں ان عناصر کو جو آج بھی مسیحت کے اندر مختلف رائے رکھتے ہیں اور مختلف سوچیں رکھتے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے, آج میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. پیدائش روح القدس کی قدرت سے ہوئی. خدا نخواستہ
اگر ہم یہ سوچتے بھی ہیں کہ کوئی جسمانی اس میں کوئی انٹرفیرنس تھی یا کوئی فزیکل ریلیشن تھا تو یہ صرف اور صرف کفر ہے، کفر ہے وہ۔ اگر ہم اس طرح کی کوئی سوچ لے کر آتے ہیں یا ہم کوئی ایسی کسی بدعت میں پڑ گئے ہیں یا کسی ایسی تعلیمات میں آ گئے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ سکھایا جائے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کسی جسمانی ریلیشن سے ہوئی، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عزیزو، خدا کے کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے۔ مریم خود یہاں پہ کیا کہتی ہے جب اس کو فرشتہ آ کے سلام دیتا ہے تو کیا کہتی ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا جب میں کسی مرد کو نہیں جانتی۔ پھر فرشتہ اسی کو تصدیق کرتا ہے کہ ڈرنا، بلکہ یہ جو کچھ بھی ہوگا کسی مرد کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ خدا تعالیٰ کی روح ہاللیلویہ کیا کرے گی جی؟ تجھ پر اور روح القدس کی قدرت سے تیرے پیٹ میں ہاللیلویہ۔ تو یہ چیز یہاں، تو ہم کس طرح سے اس کفر کو دوسروں میں بھی پھیلا رہے ہیں۔ یہ کلام آج سنانے کا جو مقصد ہے میرا وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر قوموں کو ابھی تک نہیں پتا کہ مسیح کی پیدائش کیسے ہوئی، مختلف رائے ہیں، مختلف ان کے کانسیپٹس ہیں، مختلف ان کی سوچیں ہیں، لیکن میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم مسیحت کے اندر بھی بہت سی ایسی تعلیمات دیکھتے ہیں، بہت سی ایسی سوچیں ہیں، تھاٹس ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مختلف رائے دیتے ہیں کہ جی مسیح ایسے پیدا ہوا ویسے پیدا ہوا۔ تو اس بات کو جو ہے وہ آج ہم بالکل صاف اور سادہ طریقے سے سیکھ چکے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش، میرے پاس بہت سے دلائل ہیں، میرے پاس عیسیٰ نبی کی یہ جو متی بات کرتا ہے یہ تقریباً 800 سال پہلے کی بات ہے۔ مسیح کی پیدائش سے 800 سال پہلے ایک خدا کا بندہ پیشن گوئی کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ روح کا اگر کام نہیں تو کس کا کام ہے؟ روح کے بغیر وہ کیسے 800 سال پہلے بول رہے ہیں؟ اس سے اگر پیچھے ہم چلے جائیں تو ہزاروں سال پہلے گنتی کی کتاب میں ہمیں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ اے اسرائیل کیا ہوگا؟ تجھ میں سے ایک بادشاہ نکلے گا جس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں بنائے عالم سے، خدا خود جب آدم اور حوا نے کیا کیا جی؟ گناہ کیا، تو وہاں پہ خدا نے جب ان کو لعنت دی یا باغ عدن سے نکالا تو وہاں پہ خدا نے فرمایا کہ عورت کی نسل سے کیا ہوگا جی؟ پیدا ہوگا کون؟ اور وہ کیا کرے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ سر کو کیا کرے گا؟ وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ تو یہاں پہ مجھے بتائیں کہ ہزاروں سال پہلے کنوں پتا؟ پیدائش بیسیکلی ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہے، کوئی اچانک سڈن نہیں ہے کہ جی اچانک ہی خدا نخواستہ کوئی گناہ کسی لڑکی نے کر دیا تمہاری نے تو اس سے جو ہے وہ اس طرح کوئی بچہ پیدا ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ ایک خاص قسم کا منصوبہ ہے۔ یہ وہ منصوبہ تھا جو خدا نے ہمارے لیے خود تیار کیا۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یسوع مسیح کا اس زمین پہ آنے کا مقصد کیا ہے تو کوئی دس سکتا ہے؟ یسوع مسیح کا اس زمین پہ پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اور کچھ نجات دینا، اور کچھ ہمارے لیے کفارہ دینا تھا۔ یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کسے یاد ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا۔ آخری ورڈ یاد کریں، ہمیشہ کی زندگی۔ واہ جی واہ، خود کلام یہ فرما رہا ہے کہ منصوبہ کیا منصوبہ ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کیونکہ خدا کو پتا تھا انسان گناہ میں گر گیا ہے، آگے کیا کرے گا خدا کو سب کچھ پتا ہے۔ جو ہزاروں سال پہلے اپنے بیٹے کے آنے کی تصدیق کر رہا ہے، اس کی پیشن گوئی کر رہا ہے، اس کو سب پتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ تاکہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو یہ یسوع مسیح کا بیسیکلی اس زمین پہ آنے کا مقصد ہے۔ متی ابن آدم اس لیے آیا کہ کی کرنا آیا جی؟ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آخری جو یہاں پہ ہم نے بات سیکھی
और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है जी खुदा हमारे साथ है। दूसरा पॉइंट अभी हम सीखेंगे, खुदा हमारे साथ है। क्या आज खुदा हमारे साथ है? जी। यहाँ पे तो पेशेंट नहीं हो रही है ना कि जी उन्हें तां पैदा होना है ताकि वो आपके साथ रहे। चले इसको और थोड़ा सा मजीद सीखते हैं। पहला क्रंथियों, अगर बाइबल है तो निकालें मेरे साथ। पहला क्रंथियों, अच्छा जी, 3 बाब और उसकी 12वीं आयत है। मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे गौर कीजिएगा जरा, क्या खुदा हमारे साथ है? ये एक सोच है, ये एक सवाल है जो मेरे और आपके साथ है। उसका जवाब हम खुद ही ढूंढेंगे। यहाँ पे लिखा है, पहला क्रंथियों उसका 3 बाब और 12वीं आयत में पढ़ने लगा हूं। लिखा जी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का क्या जी मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। वो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि वाकई क्या खुदा मेरे साथ है, क्योंकि हम जो है वो खुदा का क्या है जी मकदस है। खुदा हमारे अंदर रहता है, लेकिन अगली बात वो क्या सुना रहा है कि अगर कोई इसे बर्बाद करेगा तो मैं उसको बर्बाद, क्योंकि खुदा पाक है और वो पाक चाहता है। पाक जगह पे रहेगा ना जी, खुदा गंदी जगह पे तो नहीं रह सकता। मैं अगर मेरी जिंदगी में गुनाह हो, मेरी जिंदगी में गलाजत हो, मेरी जिंदगी में झूठ, फ्रॉड, चोरी, ज़िना, सारी चीजें हो, नशेबाजियां हो, जैसे कि अभी भी हम ये क्रिसमस सीजन में से गुजर रहे थे तो बहुत से हमारे बहन भाई हैं जो आज सेलिब्रेशन किस तरह कर रहे हैं जनाब, ढेर सारियां बोतलां इकट्ठियां कर लेनियां ने पहले की यार 24 तू फिर मुझे घट ना जावे, मुक ना जावे, ठीक है। बहुत से नशेबाजियां पार्टीज हो रही हैं, डांस पार्टीज हो रही हैं, यहाँ पे चर्चेस में भी हो रहा है ऐसा कुछ, और बहुत सी मुख्तलिफ फैमिलीज में ऐसा किया जाता है। और सेलिब्रेशन जो हो रही है वो क्या है जी कि जी असी बड़ा दिन मना रहे हैं जी, यस्सु दी पैदाइश है। लेकिन यहाँ पे खुदा का मकदस तो हम खुद हैं, और अगर हम पाक नहीं होते तो फिर कभी भी खुदा का रूह हमें नहीं बसेगा। जो बात मैंने शुरू में की, जो एक क्वेश्चन है कि इम्मानुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है, तो खुदा हमारे साथ तब रहेगा जब हम मसीह की पैदाइश के मौका पर अपने मकदस को साफ करेंगे। मुझे यहाँ पे मजूसियों की बात याद आती है, मुझे यहाँ पे फरिश्तों की बात याद आती है। लिखा है मत्ती 2 बाब में लिखा है कि मजूसी जो थे वो सितारे को देख रहे थे, उसकी पैरवी करते करते क्या हुआ कि जी उस जगह पे आप पहुंचे जहां पे वो बच्चा मौजूद था, पैदा हुआ। और फिर लिखा है कि जी जैसे ही उन्होंने देखा उस बच्चे को तो मजूसी जो थे उन्होंने क्या किया, उसको गिर के सजदा किया, ठीक है नी, गिर के सजदा किया। और अगर मजूसियों की हिस्ट्री में जाएं तो गरीब लोग नहीं सन, जो सोना लुभान और मुर लाए थे डब्बे भर भर के, मैनू दसो साड़ी जेब च 1000 रुपया नहीं होना, तो वो लाखों रुपए का सोना मुर लुभान लाए थे। इट्स मीन कि वो कोई बड़े लोग थे, वो बादशाह थे बेसिकली। वो बादशाह जो दूसरे मुल्कों में बादशाहत कर रहे थे, मेरे और आपके मसीहा को देख के, बड़े बादशाह को देख के उन्होंने क्या किया जी, बच्चे की पैदाइश पे क्या किया, उसके आगे गिर गए, उसको सजदा किया। और आज हम क्या कर रहे हैं, बड़ा दिन किवें मना रहे हैं, कट्ठे हो गए बह के चुगलियां करनियां शुरू कर दित्तियां, ਉਹ फलानी ने इंज कीता, फलाने ने इंज कीता, मैं ਉਹਦੇ ਤੇ एहसान कीता, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ कीता। तो हम जो है वो क्या कर रहे हैं, वो मसीह को एक बड़ा शख्स जो है वो उसके आगे गिरता है। और गिरने की अगर डेफिनेशन में हम चले जाएं तो हमें पता चलता है कि कभी भी हम गिर नहीं सकते। ये भाई मेरे सामने खड़े हैं तो मैं इसके आगे कैसे गिर सकता हूं, मेरे अंदर तो अपने अंदर बहुत प्राइड है, मेरी अनाह दा मसला है, मैं मर ना जावांगा, मैं किसी दे अगे सिर झुकावांगा। भट्टी साहब की ख्याल है, ये गल ठीक है ना, मैं भट्टी हाँ, मैं गिल हाँ, कैसे। लेकिन यहां पे देखें कि वो बादशाह हैं,
बादशाह हैं और यीशु के आगे गिर रहे हैं। आज हमें भी उसके हुजूर गिर जाने की जरूरत है, उसको सजदा करने की जरूरत है, तब जो है वो हमारा बड़ा दिन जो है वो पूरा होता है। तब ये जो हम सेलिब्रेशंस करते हैं, तब जो हम ये इतने पैसे लगाते हैं बच्चों को, हम अच्छे अच्छे कपड़े लेकर देते हैं, हम गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, ये बुरी नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने दिलों पे गौर करना है। चरनी जड़ी हाथ ना बनाने की चरनी में तो हम उसको पैदा ही नहीं होने देते। जब तक यीशु मसीह हमारे दिल की चरनी में पैदा नहीं होगा, भावें जड़ियां मर्जी महंगियां चरनियां बना दे रही है हाथ ना, ओदा कोई फायदा नहीं। फायदा तब होगा जब हम उन मजूसियों की तरह उसके आगे गिर जाएंगे, अपने आप को खाली करेंगे, अपने प्राइड को, अपनी हसद को, झूठ, चोरी, मकारी, इन सारी चीजों को, झगड़ों को, लड़ाइयों को जब हम खत्म करेंगे तो अजीजों तब जो है वो हमारी चरनी में, जो दिल की चरनी है, जो हमारा जिस्म है, जो मकदस है खुदा का, जिसमें खुदा का रूह बसा हुआ है, तब जो है वो मसीह हमारे अंदर पैदा होगा और फिर हमारा हकीकी बड़ा दिन जो है वो उसको हम मनाएंगे। तब हकीकी क्रिसमस होगा, तब हकीकी सेलिब्रेशन होगी। असल सेलिब्रेशन जो है वो ये है जो मजूसियों ने की। पैदा लिखा है कि जब उन्होंने दूर से देखा सितारा रुक गया तो वो बहुत खुश हुए और दौड़ के आए, आके उन्होंने जनाब गिर के सजदा किया। तो ये सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन नहीं है। और अजीजों आज वक्त है, लम्हा फिक्रिया है कि आज हमने इस बात पे गौर करना है। मेरे पास बहुत से रेफरेंसेस हैं और टाइम चूंकि अब मेरा ख्याल है बहुत हो गया, तो एक हवाला मैं और आपके साथ पढ़ूंगा, 6 बाब क्रंथियों पहला बाब, और 6 बाब पहले क्रंथियों में, और यहाँ पे 19वीं आयत में कुछ यूं है कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। अब ये बड़ी खास बात है, ये हमारे जो जिस्म है या जिंदगियां हैं ये खुदा की तरफ से मिली है ना। इंसान तो अपने एक बाल को जो सफेद हो जाता है उसको काला नहीं कर सकता परमानेंट, भावें जिन्हें मर्जी रंग ला लो, जितने मर्जी महंगे ला लो, वो कुछ दिन बाद फिर चिट्टा ही हो जाता है, ऐसे ही है ना। तो ये बड़ी खास बात है, ये हमें हिकमत, अकल या दनाई हमें नहीं है, या पावर इख्तियार नहीं है हमारे अंदर कि हम अपने एक बाल को भी परमानेंटली सफेद से काला कर सके। उन कलर ला के कर लिए तो लहदा कर ले, लेकिन वो भी कुछ दिन के लिए होता है। तो यहाँ किसकी तरफ से मिला है जी? खुदा की तरफ से मिला है। और तुम अपने नहीं, अगली बात, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन आमीन। अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मत्ती में जो हमने पढ़ा, खुदा किसके साथ है? हमारे साथ है। कहन नु तो है वे, लेकिन अब ये मुझे पता है, आप सबको पता है, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब जानते हैं कि वाकई क्या खुदा मेरे साथ है या नहीं। तो जीजो आए आज इस क्रिसमस के मौका पर, जब हमारा मुनज्जी यीशु मसीह जमीन पे पैदा हुआ, आए आज इस मौका पर जब हमारे दरमियान कलमा खुद मुजस्सम हुआ, जब खुदा के पाक रूह ने कुमारी मरियम के ऊपर साया किया और उसकी कुदरत के साथ मेरा और आपका मुनज्जी पैदा हुआ, इसलिए ताकि हमें हमारे गुनाहों से रिहाई बख्शे, ताकि वो हमें हमेशा की जिंदगी दे सके जब उस पर हम ईमान लेकर आए। तो आए आज गौर करें कि क्या हमने ऐसा ही क्रिसमस सेलिब्रेट किया है जैसे मजूसियों ने किया था? क्या हमने ऐसा ही कर रहे हैं जैसा आसमान से फरिश्ते उतर आए और उन्होंने किया? क्या हम ऐसा ही क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे चरवाहों ने किया और उन्होंने भी उसकी पैरवी की और उसके पास आए और उसको सजदे किए और खुशी मनाई वहां पे? क्या आज हम ऐसा ही कर रहे हैं? क्या हम वाकई ही खुदा का मकदस हैं जिसमें खुदा का रूह बसा हुआ है? कहीं हम में कोई ऐसा अंसर तो नहीं है जिसकी वजह से खुदा का रूह हम में नहीं आ पा रहा? हम सोचें, आज हमारे पास वक्त है और ये खुशी का पैगाम है। मैं आपको गमगीन नहीं करना चाहता बल्कि खुश करना चाहता हूं, और ये खुशी की बिशारत है कि खुदा का रूह हम में बस सकता है, खुदा का रूह हम में बसा हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ इतना काम करना है कि हमने अपने आप को उस लायक बनाना है।
ये बहुत बड़ी खुशी की बशारत है कि मसीह इसलिए जमीन पे आया ताकि हमें हमेशा की जिंदगी बख्शे। ये बहुत बड़ी बशारत है कि मसीह इसलिए इस जमीन पे पैदा हुआ ताकि हमें हमारे गुनाहों से निजात बख्शे, रिहाई बख्शे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं, ये बहुत बड़ी बशारत है। आए इस बड़ी बशारत के साथ हम आज अपने दिलों को खोल दें, अपने आप को खाली कर दें, सबमिट कर दें। आज अपने आप को उंडेलना शुरू करें। कोई बंदा भी एक दूसरे को ना देखे, ना उस पे गौर करे, बल्कि अपने खुदा के साथ आज के कलाम के लिए, आज के कलाम की वसासत से अपने जिंदगियों पे गौर करें। आज तौबा करने का वक्त है। आज अपने सारे प्राइड्स को खत्म करना है। आज हमने इस बात पे गौर करते हुए खुदा को कहें कि ऐ खुदा, मैंने जाने अनजाने में बहुत गुनाह किए, मैंने बहुत सी गलतियां की, मैंने बहुत सी खताएं की, लेकिन मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, तू मुझे माफ कर।